Today we start with the exercise 7.2. 7.2 માં મેથડ આવશે integration of substitution. In this exercise you have to study integration by substitution. Okay, એમાં કઈ રીતે કરવાનું હશે કે લેટ આપણે કોઈ એવા ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું હોય કે જેની ડાયરેક્ટ મને ફોર્મ્યુલા ખબર નથી, બરાબર. એ રીતનું કોઈ ફંક્શન આપ્યું છે, બરાબર. તો એમાં શું કરવાનું તો કે એક્સને મારે કોઈ ટીના ફોર્મમાં એઝ્યુમ કરવાનું થશે. એક્સને મારે કોઈ ટીના ફોર્મમાં એઝ્યુમ કરવાનું થશે. સો dx by dt ઇઝ g ડેશ બાય ટી. બે સાઈડ હું વિથ રેફરન્સ ટુ ટી ડિફરન્શિએશન કરું then dx by dt is g dash of t. Okay, હવે from this step we can write dx is equals to g dash t into dt. બરાબર, આ dt ને મેં સામે લઈ ગયો એટલે g dash t into dt. તો તમારું ઇન્ટિગ્રેશન કઈ રીતે થઈ જશે તો કે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ f of dx is equals to integration of, at the place of x you have to write g of t because we have assumed that. Okay, and at the place of dx you have to write g dash t into dt. બરાબર, આ મેથડ આ થિયરી છે. થિયરીમાં ન સમજે, આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે થોડુંક વધારે ક્લિયર થાય કે લેટ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 10x. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 10x ઇઝ log mod sec x. બરાબર, આપણે ડિરાઈવ કરી કે કઈ રીતે 10x નું ઇન્ટિગ્રેશન log mod sec x થાય. નાઉ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 10x મીન્સ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ sin x upon cos x. In this integration we have assumed cos x is equals to t. cos x is equals to શું એઝ્યુમ કરીશ તો કે t. cos x is equals to t. તમે બે સાઈડ ડિફરન્શિએશન કરો તો cos x નું ડિફરન્શિએશન તો કે માઇનસ sin x x નું ડિફરન્શિએશન dx ડાયરેક્ટ આ રીતે લખવાનું અને સામે t નું ડિફરન્શિએશન dt. બરાબર, or you can say you differentiate with respect to t on both the side, so you will get differentiate with respect to x on both the sides, so you will get dt by dx is equals to minus sin x. ઓકે, સો માઇનસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડીટી. એ રીતે થાય જેમ કે હું અહીંયાનું ડિફરન્શિએશન કરું બે સાઈડ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ, તો ડિફરન્શિએશન ઓફ કોસ એક્સ ઇઝ માઇનસ સાઇન એક્સ અને ટીનું ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ દેટ ઇઝ ડી ટી અપોન ડીએક્સ. બરાબર, ડીએક્સ સામે જાય તો આ રીતે તમે લખી શકો. બરાબર, માઇનસની સાઇન હું સામે જવા દઉં, માઇનસની સાઇન અહીંયા આવી ગઈ. So sin x dx is equals to minus dt. Clear? So integration of 10x is equals to log mod sec x plus integration of sin x upon cos x. So at the place of cos x we can write t, and in numerator it is sin x dx. It is sin x dx. So at the place of sin x dx you can write minus dt. Clear? So integration of 10x is equals to we can write minus integration of sin x dx ની જગ્યાએ dt. માઇનસ મેં બહાર લખી નાખ્યું અને ડિનોમિનેટરમાં કોસ એક્સની જગ્યાએ ટી. નાવ યુ નો દેટ કે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 upon t ઇઝ log mod t. સો માઇનસ સાઇન રિમેન એઝ ઇટ ઇઝ. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 upon t ઇઝ log mod t પ્લસ c. Then you have to substitute the value of t, that is cos x. So answer is minus log mod cos x. Okay, so minus log mod cos x is equals to log mod sec x. માઇનસ લોગની આગળ કોઈ પણ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હોય એને આપણે ક્યાં લઈ જઈ શકીએ તો કે આના પાવરમાં. સો માઇનસને હું કોસ એક્સના પાવરમાં લઈ જાઉં, સો ઇટ ઇઝ લોગ ઓફ કોસ એક્સ રેસ ટુ માઇનસ વન. રેસ ટુ માઇનસ વન મીન્સ 1 upon cos x and 1 upon cosec x sec x. So integration of 10x is log mod sec x plus c. Same if we have to determine value of integration of sec x dx. Okay, so integration of sec x dx, if we multiply with sec x plus 10x and divide with sec x plus 10x, મેં ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટરને sec x plus 10x થી ડિવાઈડ કર્યું. ઓકે, નાવ if we assume denominator as t, ડિનોમિનેટરને હું t તરીકે એઝ્યુમ કરું, then differentiation of sec x is sec x into 10x. Okay, and differentiation of 10x is sec square x. Differentiation of sec x is sec x into 10x and differentiation of 10x is sec square x. Okay, and differentiation of x is dx is equals to, on right hand side differentiation of t is dt. હવે આ બેમાંથી હું sec x કોમન લઉં, so it is like that sec x into 10x plus sec x dx is equals to dt, means that is your
numerator. Okay, so at the place of numerator you can write dt, and in denominator you have assumed t. So your integration will be like 1 upon t dt, બરાબર. sec x plus tan x ની જગ્યાએ t અને ન્યુમરેટરની જગ્યાએ dt. so dt by t 1 upon t નું integration log mod t plus c. then substitute the value of t. Value of t is sec x plus tan x. okay, so the integration of sec x is log mod sec x plus tan x. In same way you can also find the value of integration of cot x and value of integration of cosec x. integration of cot x find કરવાનું integration of tan x ની જેમ, integration of cosec x find કરવાનું integration of sec x ની જેમ. આ ચારેય ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવાની છે. tan x નું integration log mod sec x નું integration log mod sec x plus tan x, cot x નું integration log mod sin x, and integration of cosec x is log mod cosec x minus cot x. okay, now we start with the exercise 7.2. first question is integration. you have to find integration of 2x upon 1 plus x square. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચનમાં તમારે જોવાનું કે કોને તમે એઝ્યુમ કરો તો એનો ડિફરન્શિએશન, એનો ન્યુમરેટરને એઝ્યુમ કરો તો એનો ડિનોમિનેટરનું ડિફરન્શિએશન આવે છે, એ ડિનોમિનેટરને એઝ્યુમ કરો તો ન્યુમરેટરનું ડિફરન્શિએશન આવે છે, બરાબર. ક્યારેક આપણે ન્યુમરેટરને એઝ્યુમ કરવાનો થશે, ક્યારેક ડિનોમિનેટરને એઝ્યુમ કરવાનો થશે. જેમ કે હિયર ડિફરન્શિએશન ઓફ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેરનું ડિફરન્શિએશન જો તો 1નું ડિફરન્શિએશન 0 થાય અને એક્સ સ્ક્વેરનું ડિફરન્શિએશન 2x થાય. તો ઇફ વી એઝ્યુમ ડિનોમિનેટર એઝ ટી, ઓકે, 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેરને ટી એઝ્યુમ કરો તો ભલે, ખાલી એક્સ સ્ક્વેરને ટી એઝ્યુમ કરો તો ભલે, એમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કોઈ પણ આન્સરમાં ચેન્જ આવશે નહીં. સો ઇફ વી એઝ્યુમ એક્સ સ્ક્વેર એઝ ટી, if we differentiate with respect differentiate on both the side, then differentiation of x square is 2x, differentiation of x is dx, and differentiation of t is dt. so 2x dx is equals to dt. now your I is integration of, at the place of 2x dx, at the place of 2x dx you can write dt. so that dt, so in numerator it will be 1, બીજું કંઈ નથી તો 1, and 1 plus at the place of x square you can write t. so integration of 1 upon 1 plus t. 1 plus 2 no integration log mod 1 plus t, then substitute the value of t, that is x square. so your answer is log mod 1 plus x square plus c. હવે કોઈ આમાં એ રીતે એઝ્યુમ કરે કે લેટ 1 plus x square is equals to t, બરાબર. આપણે બીજી રીતે કરીએ, ખાલી x square ને નહીં, 1 plus x square ને t એઝ્યુમ કરી લો. 1 નો ડિફરન્શિએશન 0, x square નો ડિફરન્શિએશન 2x, x is dx, સેમ t નો ડિફરન્શિએશન dt, બરાબર. જેમ dt by dx ફાઇન્ડ કરીને dx ને તમે સામે લઈ જાઓ એની બદલે ડાયરેક્ટ આ રીતે લખી નાખવાનું. so 1 plus x square equal to t and 2x dx is equals to dt. so now your question will be like that, integration of 2x dx, at the place of 2x dx you can write dt, and here 1 upon 1 plus x square, at the place of 1 plus x square you can write t. so integration of 1 upon t no integration log mod t plus c, log mod t plus c. then we substitute the value of t, that is 1 plus x square, બરાબર. તો t ની જગ્યાએ જો તમે 1 plus x square substitute કરી દો you will get the same answer, log mod 1 plus x square plus c. second question, log x whole square upon x dx, we have to find the integration of this. અને પહેલાં મેં તમને જેમ કીધું હતું કે અહીંયા લાસ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે ડિનોમિનેટરને એઝ્યુમ કર્યો, અહીંયા મારે ન્યુમરેટરને એઝ્યુમ કરવો પડશે, because differentiation of log x is 1 upon x. differentiation of log x is 1 upon x. so let log x is equals to t. so 1 upon x dx is equals to dt. 1 upon x dx is equals to dt. આ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, આની કંઈ જરૂર નથી. 1 upon x dx is equal to dt. okay, so your I will be like integration of log x ની જગ્યાએ તમારે શું સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું તો કે t. so it will be t square, and at the place of 1 upon dx only dt. so you have to find now integration of t square dt. t square no integration t cube by 3 plus c. substitute the value of t. value of t is log x. so your answer is log x whole cube by 3 plus c. next, integration of sin x into sin of cos x dx, બરાબર. હવે એકચ્યુઅલી બે ટર્મ છે, ફર્સ્ટ ટર્મ ઇઝ sin x and second term is sin of cos x. હવે આ જે cos x છે ને સાઇનની અંદરના એંગલમાં છે, અલગથી નથી. એટલે યુ કેન નોટ એઝ્યુમ sin x એઝ t. sin x નું ડિફરન્શિએશન cos x થાય, પણ અહીંયા cos x અલગ નથી, cos x ઇઝ ઇન ધ એંગલ ઓફ સાઇન, બરાબર. એટલે યુ હેવ ટુ એઝ્યુમ cos x એઝ t, કે લેટ cos x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ t.
હું આ બ્રેકેટને ટી એઝ્યુમ કરીશ. ઓકે, તો કોસ એક્સનો ડિફરન્શિએશન માઇનસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડીટી. ધેન સાઇન એક્સ ડીએક્સ, આ સાઇન એક્સ અને આ ડીએક્સ એને ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ ડીટી લખી શકું, બરાબર. તો એ સાઇન એક્સ ડીએક્સની જગ્યાએ મેં લખ્યું માઇનસ ડીટી. આ સાઇન એક્સ ડીએક્સ એની, આ સાઇન એક્સ અને આ ડીએક્સ એની જગ્યાએ મેં લખ્યું માઇનસ ડીટી. આ સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ, અને એટ ધ પ્લેસ ઓફ કોસેક્સ તમે શું એઝ્યુમ કર્યું છે તો કે ટી. સો સાઇન ટી. હવે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ સાઇન ટી ઇઝ માઇનસ કોસ ટી. ઓકે, સો માઇનસ માઇનસ પ્લસ કોસ ટી પ્લસ સી. હવે તમારે શેની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની તો કે ટીની. તો કે ટી બરાબર તમે શું એઝ્યુમ કર્યું છે કોસેક્સ, તો ટીની જગ્યાએ કોસેક્સ મૂકી દો. સો ઇટ વિલ બી કોસ ઓફ કોસેક્સ પ્લસ સી. દેટ ઇઝ યોર આન્સર. ક્વેશ્ચન નંબર 7, ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ એક્સ ઇન્ટુ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ એક્સ પ્લસ 2 ડીએક્સ. અને ડીએક્સ લખવાનું રહી ગયું છે. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન હોય ત્યારે શું કરવાનું તો કે સ્ક્વેર રૂટની અંદર જે ટર્મ હોય ને એના બરાબર એના ઇઝ ઇક્વલ ટુ કંઈ એઝ્યુમ કરવાનું. હવે સ્ક્વેર રૂટમાંથી મારે એ રીતે એઝ્યુમ કરું સ્ક્વેર રૂટ રિમૂવ થઈ જાય એટલે હું એક્સ પ્લસ 2 ને શું એઝ્યુમ કરીશ તો કે ટી સ્ક્વેર. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું ડિફરન્શિએશન, એક્સનું ડિફરન્શિએશન ડીએક્સ, એક્સનું ડિફરન્શિએશન ડીએક્સ. ઓકે, 2નું 0 અને ટી સ્ક્વેરનું 2t dt. ટી સ્ક્વેરનું 2t dt, બરાબર. હવે આ ક્વેશ્ચન જુઓ તો કે એક્સની જગ્યાએ હું શું લખી શકું તો કે ટી સ્ક્વેર માઇનસ 2, એક્સ પ્લસ 2ની જગ્યાએ તો કે સ્ક્વેર રૂટ ઓફ ટી સ્ક્વેર, અને ડીએક્સની જગ્યાએ 2t dt. ડીએક્સની જગ્યાએ 2t dt, બરાબર. તો હવે એક્સની જગ્યાએ ટી સ્ક્વેર માઇનસ 2 સ્ક્વેર રૂટ ઓફ ટી સ્ક્વેર, એન્ડ હિયર ઇટ ઇઝ 2t dt. Okay, so now t square minus 2 square root of t square is t, અને આ t આવશે t square. ઓકે, એકચ્યુઅલી આમાં કંઈક મિસ્ટેક છે. 1 મિનિટ, આપણે સાઈડમાં ક્વેશ્ચન આખો કેલ્ક્યુલેટ કરીએ અને ભૂલી જાઓ. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ x into square root of x plus 2 dx. Okay, so now x plus 2 is equals to, I have assumed t square. X plus 2 is equals to t square. So your dx is equals to 2t dt. 2t dt. Okay, so now your question is integration of, at the place of x you can write t square minus 2, square root of x plus 2 is t, and at the place of dx you have to write 2t into dt. 2t into dt. Okay, so now multiply karo, then you get t square into t into 2t, that is 4t raised to 4 minus 2t into t, that is 2t into 2t. Okay, અહીંયા પાછી મેં મિસ્ટેક કરી. Okay, so it is equals to integration of t square into t into 2t, so it will be 2t raised to 4 minus 2 into t into 2t, that is 4t square, that is 4t square dt. Okay, so now 2 as it is, integration of t raised to 4 is t raised to 5 upon 5 minus 4 t square is t cube by 3 plus c. તો આ રીતે ક્વેશ્ચન થશે. પછી વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેશો, સો યુ ગેટ x plus 2 raised to 5/2 and here x plus 2 raised to 3/2. ઓકે, વેલ્યુ અહીંથી t સ્ક્વેરની આ છે, means value of t is under root of x plus 2
अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी. ओके, तो टी ની અહીં વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરો તો અંડર રૂટ ઓફ એક્સ પ્લસ 2 રેસ ટુ 5 મીન્સ એક્સ પ્લસ 2 રેસ ટુ 5/2 અને અહીંયા આવશે એક્સ પ્લસ 2 રેસ ટુ 3/2. અહીંયા મિસ્ટેક છે એ કેલ્ક્યુલેશનમાં. ઓકે, 9th ક્વેશ્ચન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 4x પ્લસ 2 ઇન્ટુ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ પ્લસ 1. હવે તમે સ્ક્વેર રૂટની અંદરની જે ટર્મ છે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ પ્લસ 1 એનું ડિફરન્શિએશન જો તો એક્સ સ્ક્વેરનું ડિફરન્શિએશન 2x, એક્સનું ડિફરન્શિએશન 1 અને 1નું 0 મીન્સ એનું ડિફરન્શિએશન 2x પ્લસ 1 થાય. ડિફરન્શિએશન ઓફ સ્ક્વેર રૂટની અંદર સ્ક્વેર રૂટ વગર ખાલી એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ પ્લસ 1નું ડિફરન્શિએશન 2x પ્લસ 1 થાય. તો હું આ 4x પ્લસ 2માંથી 2 કોમન લઈ લઉં તો બ્રેકેટમાં 2x પ્લસ 1 વધે. બરાબર, તો હવે આપણે શું કરશું તો કે સ્ક્વેર રૂટની અંદરની ટર્મને હું ટી એઝ્યુમ કરીશ કે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટી. તો આનું ડિફરન્શિએશન દેટ ઇઝ 2x પ્લસ 1 ઇન્ટુ dx અને ટીનું ડિફરન્શિએશન તો કે dt. બરાબર, તો તમારો ક્વેશ્ચન શું થશે તો કે આ 2 એઝ ઇટ ઇઝ 2x પ્લસ 1 dx 2x પ્લસ 1 dx એની જગ્યાએ તમે શું લખી શકશો તો કે dt અને એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ પ્લસ 1ની જગ્યાએ તો કે ટી. બરાબર, એ સ્ક્વેર રૂટમાં છે તો કે ટી રેસ ટુ હાફ. ટી રેસ ટુ હાફનું ઇન્ટિગ્રેશન ટી રેસ ટુ 3/2 અપોન 3/2 સિમ્પ્લિફાઈ કરે ટુ ડિનોમિનેટર ન્યુમરેટરમાં સો ઇટ વિલ બી 4 એન્ડ હિયર ઇટ ઇઝ 3. ટીની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરો. વેલ્યુ ઓફ ટી ઇઝ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ પ્લસ 1. ટી મેં વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી તો એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ પ્લસ 1 રેસ ટુ 3/2 પ્લસ સી. ઓકે, આજના લેક્ચરમાં અહીં સુધી રાખીએ. તમારે ઘરે 1 to 10 ક્વેશ્ચન કરવાના છે 7.2ના. નેક્સ્ટમાં આપણે 11 ક્વેશ્ચનથી સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.